السلام علیکم۔ تو دوستو، جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک، تو برائے مہربانی وہ سبسکرائب کرے، اور ہمارے ساتھ جو فزکس کی جتنی بھی لیکچر ہے وہ ہم اس چینل پہ آپ لوگوں کو ہم انفارمیشن دیں گے، یعنی اس کے بارے میں آپ لوگوں کو ہم بتائیں گے۔ تو اب ہمارے ساتھ رہے آخر تک ویڈیو کو دیکھیں، تاکہ آپ لوگوں کو فزکس کی پوری سمجھ آ جائے۔ یعنی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ فزکس ہے، یعنی سمپل فزکس کے بیسیکلی فزکس کیا ہے۔ یعنی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فزکس۔ تو دوستو، ہمارے پاس فزکس کیا چیز ہے، یعنی زیادہ تر اگر آپ کسی کوئی کہے کہ سائنس، تو ٹھیک ہے، سائنس کا تو اگلا آپ لوگوں کو میں نے انفارمیشن دیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے فزکس۔ تو فزکس کیا چیز ہے؟ اگر آپ سے ہم 9 کلاس تک پہنچ گئے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تک پہنچ گئے، لیکن ہمیں فزکس کی سمجھ نہیں ہے کہ واٹ از فزکس، یعنی فزکس ہے کیا چیز۔ تو دوستو، جو عام کتابوں میں لکھا ہوا ڈیفینیشن ہے، یعنی پہلے میں آپ لوگوں کو وہ لکھ لوں گا تاکہ آپ لوگوں کو کوئی پرابلم نہ ہو، کل کو کوئی پرابلم نہ ہو کہ آپ یار ہم نے تو یہ دیکھا ہے، ہم نے تو یہی سنا ہے ٹیچروں سے، اور یہاں پہ کچھ اور ڈیفینیشن ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنی فزکس کی جو بک کی ڈیفینیشن وہ لکھ رہا ہوں، یعنی فزکس اٹ از اے برانچ آف سائنس which deals with the study of energy, matter and their mutually relationship۔ یعنی ہمارے ساتھ جو فزکس ہے، یہ ایک برانچ سائنس کی ایک وہ برانچ ہے جس میں ہم انرجی اور میٹر کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ یعنی اگر دیکھا جائے ہمارے پاس جتنے بھی یونیورس، جتنی بھی ہمارے پاس دنیا ہے، اگر ہم جو دنیا کے اندر ہے اور دنیا کے باہر ہیں، جتنی بھی چیزیں وہ سارے کے سارے میٹر سے بنے ہیں، تو سارے کے سارے میٹر سے بنے ہیں۔ اور جتنی بھی میٹر سے کوئی بھی چیز جو ہے میٹر سے بنے تو اس کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بچہ جب بن جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، تو اس کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماں اس خوراک کھاتے ہے تو بچے کی گرو ہوتی ہے، بچہ تھوڑا تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، وہ ایک چھوٹا سا پہلے قطرہ ہوتا ہے، یعنی وہ میٹر ہوتا ہے، جو میٹر سے کمپوزیشن کے بعد ایک خطرہ بن جاتا ہے، اس کے بعد ایک بڑا انسان بنتا ہے، تو اس کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو انرجی اور میٹر کا جو ریلیشن ہے وہ انتہائی زیادہ نزدیک ان کی ریلیشن ہے، یعنی آپس میں یہ بہت ہی کلوزلی دونوں ہیں۔ تو ہمارے پاس فزکس، جتنے بھی فزکس ہیں، یعنی جتنے بھی ٹائپس آف فزکس کے ہیں، یعنی برانچز ہیں، اس میں ہمارے پاس جو سب سے زیادہ ہمارا جو کنسنٹریشن ہوتی ہے وہ میٹر اور انرجی کے بارے میں ہوتا ہے، کیونکہ جتنے بھی یونیورس ہے وہ سارے میٹر اور انرجی پہ ڈیپینڈیبل ہیں۔ یعنی جتنے بھی فزکس کی فینومینا ہیں وہ وسیع کو اکٹھا کر کے، چھوٹے چھوٹے ذرات کو اکٹھا کر کے ایک بڑا سا چیز بنا لیتے ہیں۔ مثلا ایک چھوٹا سا ایٹم کا، ہائیڈروجن کا، ہم ہائیڈروجن کو 2 3 4 ہائیڈروجن کو جمع کر لیتے تو اسے ایک بڑا ہائیڈروجن بنتے ہیں، جس طرح ہمارے پاس ہائیڈروجن بم۔ فزکس ہمارے پاس جتنے فزکس کے ہمارے پاس فوائد ہیں، یعنی جہاں یہ میڈیکل میں استعمال ہوتے ہیں، میڈیکل میں زیادہ تر جو میڈیکل میں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے، ایم آر آئی میں ہو گیا، سی ٹی اسکین میں ہو گیا، اس کے علاوہ کمپیوٹر ٹوموگرافی ہو گئی، اس کے علاوہ لیزر آپریشن ہو گئی، سرجری ہو گئی، الٹرا ساؤنڈ ہو گیا، جتنے بھی یہ چیز ہے اس میں ہمارے پاس فزکس یوز ہوتی ہے۔ ہر کوئی چیز، جو بھی چیز دنیا میں ہے یونیورس میں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فزکس ہوتی ہے۔ تو ہمارے پاس جو فزکس ہے یہ انسان کو جو ہے نا فیوچر کے لیے سوچنے کے لیے مجبور کر دیتا ہے، کہ انسان فیوچر کے بارے میں سوچے کہ یار کوئی نئی آئیڈیا نکال لے، کوئی نئی
कोई नई नई थिंक यानी कोई नई नई चीज़ें को ईजाद कर ले, तो ये फिज़िक्स जो है ये हमारे जितने भी यानी इंसान को मजबूर कर देते हैं फ्यूचर के बारे में कि आगे कुछ नया ईजाद कर लो, कुछ नया डिस्कवर करो। और ज़्यादातर जो फिज़िक्स इस्तेमाल होता है वो ये कोशिश फिज़िक्स की ये कोशिश होती है कि हमारे जितने भी यानी ह्यूमन है, अगर हम 400-5 साल पहले जाए तो हमारे पास गाड़ी नहीं थी, लोग पैदल चलते थे। तो फिज़िक्स ने सोचा यार ये लोग पैदल चलते हैं, कोई ऐसी चीज़ अगर हम ईजाद कर लें कि यार इनकी जो टाइम है ये भी बचत हो, इसकी जो एनर्जी है वो भी बचत हो, इसके अलावा इसमें इसको तरक्की हो, यानी इंसान को सहूलियात के लिए जो चीज़ ईजाद करने वाली है वो सिर्फ फिज़िक्स होती है। बाकी भी हैं लेकिन ज़्यादातर जो रोल है वो हमारे पास फिज़िक्स की होती है। अगर देखा जाए तो पहले यानी 400 साल मैंने आप लोगों को जैसे बात की कि पहले लोग पैदल चलते थे, आज देखो हवाई जहाज़ फिज़िक्स वालों ने बना लिया, नई नई टेक्नोलॉजी ईजाद की है। हम दूर दराज तक पहले हमारे पास दागी हाथ यानी एक आदमी जब कोई आदमी दूर दराज से बात करता तो महीनों महीनों लगते थे। तो फिजिक्स वालों ने सोचा यार ये तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग है, इसके बजाय कि हम कोई चीज़ ऐसा ईजाद कर ले कि यार एक बंदा दूसरे बंदे के साथ आसानी से रब्ता करे। तो ये मोबाइल फ़ोन टेलीफोन आ गया जिसकी वजह से हम दूर दूर जैसे जैसे हमारे अगले यानी फ्यूचर की तरफ जैसे जैसे 2000 हो गया, 19th सेंचुरी हो गई, 20th सेंचुरी हो गई, 21 सेंचुरी, इसमें और भी तरक्की हो गई। अब हमारे पास अगर आजकल देखा जाए हमारे पास टच मोबाइल पड़े हैं तो वो हमारे पास फेस टू फेस दिखाई देता है। हम हत्ता कि हमें समंदर के दूसरे पार या हमारे पास मीलों दूर एक आदमी खड़ा होता है जहाँ पे वो नौकरी वगैरह कर लेते हैं, लेकिन हमें वो फेस उसकी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास फिजिक्स जो है ये इंसान को मजबूर कर देता है कि यार इंसान को सहूलियात के लिए कुछ नया बनाओ, कुछ नया सीखो, उसको सोचने पर मजबूर कर देता है इंसान को। जिस तरह हमारे पास फिजिक्स की बहुत सी ज़्यादा यानी फिजिक्स की जितनी हमारे पास फ़ायदे, इस तरह फिजिक्स की कुछ नुकसान भी हैं। जैसे एटम बम, अगर एक एटम बम कोई शहर या कोई कंट्री या किसी भी मुल्क या किसी भी बड़े इशे पे या यानी कोई भी बड़े आज़म हो उस पर गिर जाए तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान भी देता है। यानी फिजिक्स वालों ने सिर्फ ये नहीं कि इसके फ़ायदे हैं, इसके कुछ नुकसान भी हैं जो इंसान को तबाह कर सकता है। जैसे एटम बम हो गया, हाइड्रोजन बम, अभी लोग अभी जो है ना हाइड्रोजन बम की भी तैयारी हो रही है, यानी हाइड्रोजन बम भी बना रहे हैं। तो खुदा करे कि हमारे पास ऐसी कोई ख़तरनाक चीज़ें ना हो जिसकी इंसान की ज़िंदगी खतरे में डाल सकें। और हमारे पास जो फिज़िक्स है ये डिपेंड करता है, हर चीज़ की अपनी फ़िज़िक्स होती है। लाजमी नहीं है कि एक चीज़ होगा तो उसकी फ़िज़िक्स एक होगी, दूसरा होगा तो उसकी भी जो फिज़िक्स पहले की थी वो दूसरे की होगी। लाजमी नहीं है, क्योंकि हमारे पास हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ फिज़िक्स होती है। अगर मैं आप लोगों को एक मिसाल दूं कि मैं आप लोगों को बताऊं कि यार एक बिल्डिंग बनाया जा रहा है। एक बिल्डिंग है, उसको खड़ा करना है, यानी उसकी बुनियादी करनी है, उसकी ईंट लगाने हैं, उसकी छत। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले ह्यूमन की इस्तेमाल होती है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास मैटर की इस्तेमाल है, यानी मैटर इस्तेमाल होता है, यानी जो हम चीज़ लगाते हैं या जो काम करते हैं, यानी जो ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है, तो दोनों हमारे पास मैटर है। इसके अलावा अगर देखा जाए, अगर कोई चीज़ यानी एक मिस्त्री या एक बंदा अगर वो ये काम कर रहा है तो उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब तक उसमें एनर्जी नहीं होगी, उसमें एबिलिटी नहीं होगी कि वो ये काम कर ले, वर्क करने के लिए हमारे पास एनर्जी का होना ज़रूरी है। तो देखो अगर हम देखा जाए तो ये एक बिल्डिंग बनाया जा रहा है, तो इस बिल्डिंग के पीछे कोई फिजिक्स है। क्यों बना रहा है और कैसे बना रहा है मतलब कि इसके जो मिस्त्री है वो उसके पास नॉलेज है कि यार हमने ईंट इस तरह लगाना है, फिर उसके ऊपर रेत डालनी है, फिर ईंट, यानी इसी तरह ऊपर से ऊपर चल रहा है। अगर वो इसके बारे में उसको इल्म ना होगा कि यार ये हमारे पास ये दीवार है, ये वाल कैसे कड़ी जाती है, तो वो गलत पलट कभी गिरेगा, कभी उड़ेगा, कभी रखेगा, कभी गिरेगा, कभी उल्टा, कभी सीधा, यानी उसके पास उसका इल्म नहीं है। तो इस तरह हमारे